হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারে। আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি একটি ভেরি এক্সাইটিং টপিক নিয়ে। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য নেক্সট বিগ থিং আমরা বলছি, দ্যাটস 5G। আমরা সবাই মোরলেস জানি যে 3G থেকে 4G-তে আমরা যখন লিডটা নিয়েছিলাম তখন আমাদের দেশে এবং পুরো বিশ্বব্যাপী অ্যাকচুয়ালি সবাই স্কেপটিক্যাল ছিল, বাট 4G কিন্তু তার জাদুর খেলা দেখিয়ে দিয়েছে। 4Gর কারণে মানুষের ইন্টারনেট ওভারঅল ইউজেজ এবং ইন্টারনেটের সবকিছু ব্যবহার বৃদ্ধি অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষজন অ্যাকচুয়ালি প্রতিনিয়ত এখন 4Gর যে সুবিধা উপভোগ করছে। 4G তো এখন আমরা যখন 4Gর কথা বলছি এটা হচ্ছে 1 থেকে 2 বছর আগের কাহিনী। এখন আমরা চলে আসছি 5G-তে। 5G কি? 5G কেন? 5Gর জন্য আমরা প্রস্তুত কিনা? 5G আমরা কিভাবে পেতে পারি? আজকের আলোচনার বিষয় কিন্তু এটা নিয়ে। সো 5G নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদি ডিসকাশনে যাওয়ার আগে ছোট একটা প্রেক্ষাপট বলি। 5G-তে বেসিকলি দুটো কম্পোনেন্ট থাকছে। একটা হচ্ছে 5G এনেবল ডিভাইস, যার মাধ্যমে এন্ড ইউজার 5G ব্যবহার করবে, এবং আরেকটা হচ্ছে 5G রিলেটেড নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যা এই 5G এনেবল ডিভাইসগুলোকে কানেক্টিভিটি এনশিওর করতে হেল্প করবে। সো এই পুরো ডিসকাশনটাই আজকে আমাদের এই ফ্যান্টাস্টিক একটা প্যানেলের সাথে হচ্ছে। এই ফ্যান্টাস্টিক প্যানেলে আমাদের সাথে আজকে 5G নিয়ে কথা বলতে আছেন টিম শাও, ম্যানেজিং ডিরেক্টর রিয়েলমি স্মার্টফোন, রিভস লি, ব্র্যান্ডিং ডিরেক্টর রিয়েলমি স্মার্টফোন, মিস্টার ওয়াসেক সাজ্জাদ, প্ল্যানিং ম্যানেজার ব্র্যান্ডিং অফ রিয়েলমি। ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং অন্যান্য ইকোসিস্টেম নিয়ে কথা বলার জন্য আছেন সালমান রহমান, পার্টনার, প্রাইভেট সেক্টর ডিভিশন, ইন্সপায়রা অ্যাডভাইজারি অ্যান্ড কনসাল্টিং লিমিটেড। আছে ই কমার্স ইন থেকে মোহাম্মদ রাসেল, সিইও ই ভ্যালি। ওনার সাথে আছেন HM তারিকুল কামরুল, চিফ অপারেটিং অফিসার আমাদের ই ভ্যালিরই। সাথে আছেন আশিকুর রহমান তুষার, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিনোন টেক রিভিউয়ার, এটিসি অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি। আর সাথে মডারেটর হিসাবে আছি আমি শাহরিয়ার, এডিটর টগল ডেইলি স্টারে। তো শুরু হয়ে যাক রিয়েলমি কি দিয়ে কোয়েশ্চেন প্যানেলের ডিসকাশনে। So firstly, I wanted to know from Mr. Tim Shao, Managing Director of Realme Smartphone. I want to know, as the fastest growing smartphone brand in the world right now, how Realme sees the global 5G market, and why is Realme so keen to work with 5G smartphone in the local market? Would you please elaborate? Thank you. Uh, Thanks, Jonathan. Hello, everyone. This is Tim from Realme, and nice to have all of you here. Actually, for 5G, I want to share some of my opinions. Looking back to the transform from 3G to 4G, the fourth generation communication technology brings the big difference to our daily life. Actually, 4G provide 20 to 30 times faster speed than 3G, which make our video call and the live stream and also online movie possible. So we got huge benefit from 4G. Now it's come to 5G, and 5G is not only the development of communication technology, but more importantly, is the innovation of technology. That's why now 5G is unique and attractive in a global market. First, 5G network is 100 times faster than 4G. 1 GB may be download within few seconds. With 5G, AR, VR-based service will be easily accessible. Also, 4K live stream. Second, compare with 4G chipset. 5G chipset have 13% lower power consumption. More powerful, we can see, but even more lasting. And also 5G chipset have low latency, only 2% of 4G chipset, which we can get good benefit for gaming. So, and we can also see the 5 chipset have good AnTuTu score. Even the entry-level 5G chipset will be even higher than some of the most of the 4G flagship chipset. So 5G has become a trading topic in the technology sector for quite well. Yet 5G right now only appears on expensive flagship device now in Bangladesh. But to the public, 5G has been a familiar yet novel topic. But in 2021, the global 5G development entered a new stage, with 5G technology become widespread across different regions. Even now, all the top chipset providers like Qualcomm and MediaTek reduce 4G chipset update and focus on 5G chipset now.
Now coming to the question, why Realme? We are talking so much on 5G and what is the motive for Realme? We want to be in the forefront of 5G. Realme's 5G is born for young people and aims to accelerate trading lifestyle. Realme's point of view towards 5G is first one become the 5G popularizer. Second one, the 5G accelerate Gen Z. The third one build a 5G trading smartphone. 5G smartphones still now are offered in high range. Realme's smartphone will be for all. From entry level to middle level to flagship level, Realme will bring 5G smart device. We want to provide young or bundled affordable 5G smartphone in each and every price range so that it can set today's and tomorrow's technology trend. With motive, Realme will bring 100 million 5G smartphone for the use within next 3 years globally. And globally, we are making 7 R&D center for developing 5G smartphones. Along with that, globally, we will invest 300 million to make Realme 5G affordable for all. Thank you. This is my opinion. Thank you, Tim, for your insightful remark. We got to know what Realme is planning with 5G. Right now, I'd actually go to Salman Rahman. So Salman ভাই আপনার কাছে জানতে চাবো যে রিয়েলমি তো অ্যাকচুয়ালি 5G ইকোসিস্টেম নিয়ে অনেক কথা বলছে। So, বাংলাদেশের এই ক্ষেত্রে প্রজেকশনে আমরা কোথায় দেখছি, মানে আমাদের যে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি এটা নিয়ে ওনাদের এন্টিসিপেশন কি বা ওনাদের এক্সপেকটেশনটি বা কি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের 5G নিয়ে আর কি? সো থ্যাংক ইউ সারিয়া ভাই। তো আমাদের হলো গিয়ে আর কি 5G নিয়ে এক্সপেকটেশন প্রথমত পলিসি লেভেলে আর কি বেশ আগে থেকে আর কি স্টার্ট হয়েছিল। তো 2019 হলো গিয়ে আর কি আমরা অ্যানাউন্স করেছিলাম যে কি আর কি বাংলাদেশে আমরা 2021 এর মধ্যে 5G হলে গিয়ে ইন্ট্রোডিউস করবো। সো অবভিয়াসলি কোভিড রিলেটেড কারণে হলে গিয়ে আর কি আমাদের এই প্ল্যানটা আর কি একটু পিছিয়েছে। সো কারেন্টলি উই হ্যাভ আ রিভাইজ টাইমলাইন অফ 2023 অ্যান্ড bringing 5G to all of the divisional সদর cities by 2026. সো এইটার জন্য আমরা আর কি যদি একটু ভেঙে দেখি যে কি আর কি কারা মেজর স্টেক হোল্ডার আছে। তো গভর্নমেন্ট পলিসি মেকারদের ছাড়াও এখানে সেকেন্ড মেজর স্টেক হোল্ডার হলো গিয়ে আর কি আমাদের টেলকো নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার্সরা। এখন নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার্সদের জন্য তারা হলে আর কি 5G রোল আউট করার জন্য হলে গিয়ে আর কি রেডি আছে। তারা হলে আর কি এটাকে একটা ফর্ম অফ ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের জন্য হলে আর কি প্ল্যান করছে। কিন্তু তাদেরও হলে আর কি কিছু দাবি দেওয়া আছে যে কি তারা যেটা বলছে যে কি আর কি 5G রোল আউট এটা হলে গিয়ে আরেকটা বড় ইনভেস্টমেন্ট হবে এবং এই ইনভেস্টমেন্টটা ফ্যাসিলিটেট করার জন্য আর কি তাদেরও হলে আর কি গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে বেশ কিছু সাপোর্ট আসবে। অ্যান্ড এই বাজেটেও হলে গিয়ে আর কি বাজেটের আগেও তারা আর কি বেশ কিছু সাপোর্টের কথা আর কি বলেছিল থ্রু দ্য ফর্ম অফ কর্পোরেট ট্যাক্স এটসেট্রা। এরপরে আমরা যে মেজর স্টেক হোল্ডারটাকে দেখি এটা হলে গিয়ে আর কি 5G আমরা যেভাবে করে ইউজ করব সেটা হলে গিয়ে আর কি ডিভাইস লেভেলে। এখন অলরেডি উই আর টকিং টু রিয়েলমি অন দ্য ডিভাইস লেভেল অ্যান্ড আমার মতে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে যে কি এই ডিভাইস লেভেলে টিম যেটা বলছিল যে কি বিভিন্ন প্রাইস পয়েন্টের ডিভাইস হলো গিয়ে আর কি অফার করাটা এটা হলে গিয়ে আর কি অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে। সো ফর দ্য জেনারেল পিপল টু গেট দ্য বেনিফিট অফ দ্যাট 5G the device needs to be in a very manageable price range. তো গভর্নমেন্ট থেকে হলে গিয়ে আর কি এইবারের বাজেটে একটু বলা হয়েছে যে আর কি যেই সকল ডিভাইস গুলো হলে গিয়ে আর কি ইম্পোর্ট করা হচ্ছে ওটার উপর 25% কাস্টম ডিউটি দিতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে যেই সকল ডিভাইস গুলো আমরা বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার করছি বা বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করার প্ল্যান করছি ওগুলাই হলে গিয়ে আর কি একটা বড় এজ হবে। তো ওই দিক থেকে আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিয়েলমি এবং অন্যান্য আরো অনেক স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারার তারা হলে গিয়ে আর কি বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলির দিকে জোর দিচ্ছে। সো এটাও হলে গিয়ে আর কি 5Gর জন্য আরেকটা বড় অ্যাঙ্গেল হবে। স্পিডে আমরা 4G হলে গিয়ে আর কি বাংলাদেশে একটা চেঞ্জ এনেছিল, তার থেকেও বেশি স্পিডে হলে গিয়ে আর কি 5G একটা বিগার ইম্প্যাক্ট রাখতে পারবে। থ্যাংক ইউ সালমান ভাই। এখন আমি একটু মোহাম্মদ রাসেল ভাই ইভ্যালির সিইও ওনার কাছ থেকে জানতে চাবো যে ই কমার্স তো অ্যাকচুয়ালি 5G প্রোডাক্ট বা 4G প্রোডাক্ট বা স্মার্টফোন রোল আউটের এন্ড মাইল মানে এন্ড ইউজারদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটা ক্রিটিক্যাল রোল প্লে করেছে, আমরা দেখেছি প্যান্ডেমিকের সময়। সো এক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গে আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করে জানতে চাবো যে অ্যাফোর্ডেবিলিটির ক্ষেত্রে 5G প্রোডাক্টের অ্যাফোর্ডেবিলিটি নিয়ে সালমান ভাই অনেক কথা বললো। তো এখানে ই ভ্যালি কিভাবে ইকোসিস্টেমে ভ্যালু অ্যাড করবে বা ই ভ্যালি কিভাবে এই জিনিসটাকে আরো ফার্দার এন্ড ইউজারের কাছে পৌঁছে দিতে সাপোর্ট করছে, তো এটা সম্বন্ধে একটু জানতে চাবো। থ্যাংক ইউ। আপনারা জানেন যে ই ভ্যালি তার যাত্রা শুরু থেকে মানুষের হাতের গোড়ায় সবচেয়ে বেস্ট পসিবল প্রাইসে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকে এবং এটা ভেরি ফরচুনেট যে আমাদের ইয়র জেনারেশন এখন ই ভ্যালির সাথে অনেকটাই সম্পৃক্ত।
এবং রিসেন্টলি আপনারা জানেন যে রিয়েলমি 5G যেই প্ল্যানটা নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে কি ইয়ুথদের জন্য, যারা আমরা হয়তো এক্সপেন্সিভ সেট হয়তো কেনার এফোর্ড করি না বা কিনতে পারি না, বাট একটা রিজনেবল প্রাইসে আমরা কিনতে চাই যেখানে ইন্টারনেট স্পিডটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করা যাবে। সো যখন রিয়েলমি নিজেই প্ল্যান করছে যাতে বেস্ট প্রাইসে 5G দেওয়ার, তখন ইভ্যালি কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা পালন করতেছে, বিকজ সে যাতে এই 5G সেটটা রিয়েলমি থেকে কনজিউমারের হাতে যেতে যে যেন এডিশনাল কোনো কস্ট না। সো আমরা এখন জানেন যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে কথা বলতেছি, আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতেছি। আমি মনে করি যে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গিয়ে স্মার্ট ডিভাইস এবং সেখানে ইন্টারনেট স্পিড। আমাদের ইন্টারনেট স্পিড ভালো থাকলে আমরা অল্প সময়ে অনেক বেশি ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবো। নাও দ্য গ্লোবাল ইজ রানিং উইথ দ্য ইনফরমেশন। সো এই পুরো জার্নিতে ইভ্যালি যেটা করতে পারবে সেটা হচ্ছে কি ইভ্যালি তার বেস্ট পসিবল প্রাইসে ইয়ুথদের মাঝে এই 5G ডিভাইসটা পৌঁছে দিতে পারবে। এবং আমরা রিয়েলমিকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি যে ইভ্যালিকে এক্সক্লুসিভ পার্টনার হিসেবে সিলেক্ট করার জন্য এই পুরো জার্নিতে। আমি মনে করি যেই প্রাইস রেঞ্জে ডিভাইসটা আসবে, সো আমি আমাদের ইয়ুথদের খুব শর্টলি আমরা ইনশাল্লাহ রিয়েলমির এই ডিভাইসটা হাতে পৌঁছে দিতে পারবো। আই হোপ সবাই এই অফারটা এনজয় করবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই। ইকোসিস্টেমে ই কমার্স একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার এবং সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আপনি 5G রোল আউটে ইভ্যালি কি রোল প্লে করতে পারে সেটা সম্বন্ধে জানালেন, ধন্যবাদ এটার জন্য। নাও আই উড রিডাইরেক্ট মাই কোয়েশ্চেন টু Reeves Lee, branding director of Realme smartphone. So I'd actually want to know that, so since we are talking about 5G devices, would these devices be only supporting 5G or would we be seeing something more? And to begin with, also I want to know that from 4G versus 5G, what would be the true benefits of 5G and how is actually Realme planning to actually penetrate the market with 5G devices? Well, thanks. For 5G phones, there are definitely not like only worthy in 5G network. It compels the 4G network as well. At the meantime, it brings more advanced features such as higher performance, the lower power consumption, etc. And I think we can stay tuned to find out them all at our new launch event on 10th July. So far, we already know that 5G has the potential to benefit everything from entertainment, gaming, to education, and public safety. Over time, 5G is expected to deliver faster download speeds, real-time responses, also known as low latency, and enhanced connectivity with huge capacity, giving businesses and consumers the potential to experience new, innovative technologies. Above all else, it also enables us to do the following cool stuff, like stream and download content faster and without interruptions or buffering delays, power future tech like VR, AR, connect the IoT and enable connected cars and driverless cars to operate safely, enable the development of smart cities, enable the future of healthcare like remote surgery being carried out across huge distances in almost real time. Also support the emergency rescue operations and connect healthcare drones. In other words, 5G is designed to expand the scope of mobile technology beyond the capacities of 4G. It will be transformative, fueling innovation across every industry and every aspect to our lives. Over time, I believe 5G technology will change the way we live, work, and play for good. From Realme's perspective, a steep decline in smartphone prices is helping to drive up adoption rates. We've noticed some surprising findings on the price trends of 5G smartphones. While premium segments have traditionally dominated in the early adoption stage of previous generations, 5G has brought a new dynamic to the market. In 2020, 5G phones in the low to mid-range segments accounted for nearly 40% of all 5G devices sold. With ASP likely to continue declining by double digits in the foreseeable future, it is expected that 1 out of every 2 smartphones sold globally will support 5G by the end of 2022. Besides,
There are some other findings and insights on young people's usage trends and expectations on 5G phones, which suggests that although affordability is important, young users are not willing to compromise on design or performance. They expect 5G phones to show how the new technology is a radical evolution from the past, including through unique designs and the feature sets. There's a strong desire among young consumers for thinner, lighter, and more appealing design, along with improved functional elements such as screens and battery capacity. Realme believes that 5G smartphone development has entered the 2.0 era, and a more complete 5G mobile experience is gradually becoming the new standard. We intend to further increase our 5G offerings, providing a more enhanced 5G mobile experience, not only through the premium product specs, but also more innovative designs. We will also expand our product portfolio to offer affordable devices without compromising on quality and premium flagship products, leading on technological innovation. For that, I sincerely invite you to catch up on our first 5G launch in Bangladesh, prepared to reveal the face of 5G for all. Thank you. Thank you, Reeves, for sharing a glimpse of what Realme's 5G game plan is for Bangladesh. It was quite insightful. Right now, I'd redirect my questions to Tushar from ATC Android Toto Company. So Tushar is someone who does reviews and plays with handsets and gadgets for a living. So from him, আমরা actually জানতে চাবো যে since আপনি একজন টেক স্যাভি পার্সন হিসাবে 5G সম্বন্ধে ইয়োধরা কি চিন্তা করছে সেটা যদি একটু আমাদের সাথে কাইন্ডলি শেয়ার করতেন। ধন্যবাদ শাহরি ভাই প্রশ্নটার জন্য। আমার সারাদিন কাজ করতে হয় ইউথদের সাথে, অ্যান্ড আমি নিজেও মোটামুটি ইউথের মধ্যেই পড়ি। তো ইউথরা 5G নিয়ে যথেষ্ট এক্সাইটেড আমি দেখতেছি, তারা আগ্রহ ভালো আছেন, তারা 5Gটা চায়। কারণ হচ্ছে 5G আমাদের অফার করতেছে প্রচুর পরিমাণে স্পিড, যেটা ইয়াং পিপলদের প্রধান চাহিদার মধ্যে একটা। যেমন একটা আস্ত মুভি ফাইল হচ্ছে 1 মিনিটের থেকে কম সময়ে ডাউনলোড করা সম্ভব। একটা হিউজ বড় ফাইল যেটা আপলোড করতে আগে অনেক বেশি টাইম লাগতো 4Gতে, এখন হচ্ছে সেটা খুব দ্রুত সম্ভব। অ্যান্ড তরুণদের আপনারা জানেন যে বেশিরভাগ সময় কাটে হচ্ছে যে ভিডিও স্ট্রিমিং করতে গেলে কন্টেন্ট ওয়াচিং এর ক্ষেত্রে, যেমন ইউটিউব, বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যেমন হচ্ছে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন লাইভ স্ট্রিমিং, বিভিন্ন গেম স্ট্রিমিং, এইসবে বেশি সময় দেয় হচ্ছে তরুণরা। তো 5G নেটওয়ার্কে 8K 3D ভিডিও স্ট্রিম করা সম্ভব, একদম বাফারলেস। তো রেগুলার কন্টেন্টের কথা তো বলাই রাখে না। আর দ্য ইউথ ওয়ান্টস টু লিভ ইন দ্য মোমেন্ট অলওয়েজ। তো 5Gতে যেটা সুবিধা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে 5Gতে ল্যাটেন্সি খুব কম। এই সুবিধাটার কারণে হচ্ছে অলওয়েজ সবাই হচ্ছে মানে সবকিছু কানেক্টেড থাকতেছে, কোনো কিছু ডিলে হচ্ছে না, সবকিছু খুব ফাস্ট হচ্ছে। আর ইউথরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সবাই শিক্ষার্থী। তো শিক্ষার্থী হওয়ার কারণে 5G নেটওয়ার্কটা একটা স্মার্ট অ্যান্ড এটা একটা ফাস্ট নেটওয়ার্ক সিস্টেম। তো এইটার কারণে হচ্ছে আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম আছে, আমাদের যেই চিকিৎসা ক্ষেত্র আছে, এগুলোতেও যথেষ্ট পরিবর্তন আসার কথা। এইসব ক্ষেত্রে সময় কম ব্যয় হবে, কোনো কিছু বোঝা আরো সহজ হবে। যেমন এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমরা হচ্ছে যেমন অনলাইন ক্লাস করতেছি, তারপরে হচ্ছে আমরা এখন যেমন জুমে মিটিং করতেছি। তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন 5G নেটওয়ার্কের আন্ডারে থাকতাম, এখন হয়তো বা আমরা পরিস্থিতিটাই বদলে যেত, এটা চেহারাটাই অন্য কিছু একটা দেখতাম। তো ইউথরা সর্বদা পরিবর্তন চায়, অ্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা যেসব কাজ করি, যতখানির মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ, তা আমূল আকারে পরিবর্তন করে দিতে পারে 5G। তো এই জন্য ইউথরা 5G নিয়ে যথেষ্ট ইন্টারেস্টেড, অ্যান্ড মানে সবাই আশা করে রাখে খুব দ্রুত বাংলাদেশে একটা স্ট্রং ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে 5Gর। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ তুষার আপনার ওপিনিয়নের জন্য। তরুণরা কিভাবে, এটা একটা আমরা ভালো গ্লিম্পস পেলাম আপনার ওপিনিয়নের মাধ্যমে। এখন আমি একটু জানতে চাবো সালমান ভাইয়ের কাছ থেকে আবার যে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি ইউথরা যে 5G নিয়ে ভাবছে, এটা সম্বন্ধে কোনো স্টাডি বা কোনো সমীক্ষা আছে কিনা, যেটা থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আরেকটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পেতে পারি। এছাড়া অ্যাকচুয়ালি আরেকটু জানতে চাবো যে আমাদের আসলে 5G ইকোসিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য ওয়ে ফরওয়ার্ডটা কিভাবে হবে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। তো আমরা হলো গিয়ে আর কি ইন দি আর্লি 2021 একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল সাইজ নিয়ে ইউথদের উপর একটা স্টাডি করেছিলাম, যে কি আর কি ইউথ এজ ফ্রম 17 to 35 অন হোয়াট আর দে থিঙ্কিং অ্যাবাউট 5G। সো ওখানে আর কি একটা ওভারওয়েলমিং নাম্বার অ্যারাউন্ড 74% তারা বলেছে যে কি দে নো অ্যাবাউট 5G অ্যান্ড দে আর উইলিং টু বি আর্লি অ্যাডপ্টার্স।
কিন্তু এখানে হলে গিয়ে আর কি আমরা যখন আরেকটু কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট নিলাম, ইউথদের সাথে আর কি একটু কথাবার্তা বললাম, তো আদার দেন ব্ল্যাঙ্কেটলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট 5G উড বি মাচ মাচ ফাস্টার দেন 4G, তারা হলে গিয়ে আর কি এটার অন্যান্য বেনিফিট সম্পর্কে অতটা আর কি অবগত না, যে কি আর কি এটা কিভাবে করে আর কি নেটওয়ার্ক আইওটির মাধ্যমে হলে গিয়ে আর কি অনেকগুলো ডিভাইসের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে, কিভাবে করে এটা ক্রাউডেড প্লেসে কাজকর্ম করতে পারবে, কিভাবে করে এটা হলে গিয়ে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভিডিও আপলোড দিতে পারবে, স্ট্রিমিং করতে পারবে। সো এইটার যে রিয়েল ইউজেজ, এটার যে একটা এক্সেপশনাল ইউজেজ ওয়ে বিয়ন্ড আওয়ার কন্টেন্ট কনজাম্পশন অ্যান্ড গেমিং, এইটাকে হলো গিয়ে আর কি একটু ফোর ফ্রন্টে আনতে হবে, যেটা হলো গিয়ে আর কি বাংলাদেশের ইকোনমি এবং অন্যান্য সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট গুলাকে একেবারে পুরোপুরি ভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারে। সো গভর্নমেন্টের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা যদি আর কি ইউথদের 5G অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আর কি কিছু কাজ করি, যে কি শুধুমাত্র ফাস্টার এভরিথিং অন ইউর মোবাইল না, কিভাবে করে এটা আমাদের দেশটাকেও ট্রান্সফর্ম করে নিতে পারে, এইটা আই গেস হলে গিয়ে আর কি সবার জন্যই হলে গিয়ে অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল হবে। অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট যেখানে আর কি আমরা কথাবার্তা বলছিলাম যে কি আর কি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে আমরা কিভাবে করে আনতে পারবো, তো এইখান থেকে আমাদের যে অ্যানালাইসিস এবং অন্যান্য যে স্টেক হোল্ডার তাদের কাছ থেকে আমরা যেটা জানলাম, যেহেতু আর কি এটা উড বি লেড বাই দি নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার্সদের জন্য বিটিআরসি থেকে হলে গিয়ে আর কি এই 2021 শুরুর দিকে হলে গিয়ে আর কি একটা 5G লাইসেন্সিং গাইডলাইন হলে গিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওটার উপর আর কি অনেক কমেন্টও করা হয়েছে। টেলকো প্রোভাইডার্স, এমটপ, ওরা সবাই হলে গিয়ে আর কি নিজেদের মতো কমেন্ট দিয়েছে, কিন্তু তারা হলে গিয়ে আর কি একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান চাচ্ছে, যে কি কিভাবে করে এই নেটওয়ার্কটার এই স্পেকট্রামটা হলে গিয়ে আর কি অপশন করা হবে, কিভাবে করে হলে গিয়ে আর কি নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলোকে এক্সপেনশন করার জন্য হেল্প করা হবে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আর কি জাস্ট 4Gর সাথে একটা প্যারালাল ড্র করি, তো বলা হচ্ছে দিকে আর কি 2020-তে বাংলাদেশের 4Gর টোটাল কাভারেজ হলে গিয়ে 95%-এর মতো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কি 4Gর ইউজেজ বা 4G এনেবল হ্যান্ডসেট আছে হলে গিয়ে আর কি মূল হ্যান্ডসেটের 35%-এর মতো। সো এখানেও কিন্তু এখন একটা ইউজেজ গ্যাপ আছে। সো কিভাবে করে এই ইউজেজ গ্যাপটাকে আরো বেশি বাড়ানো যেতে পারে, যেন 5G আসার পরপরই এটার ফলাফলগুলা সবাই হলে গিয়ে আর কি দেখতে পারে, সবাই হলে গিয়ে আর কি উপভোগ করতে পারে, টেলকো প্রোভাইডার্স হলে গিয়ে এগুলো উপভোগ করতে পারে। সো এই জিনিসগুলো হলে গিয়ে আর কি আমাদেরকে ফিগার আউট করতে হবে। এবং আজকে শুরুর দিকে আর কি আমাদের যে একটা আলোচনা ছিল, যে আর কি 5G ডিভাইসেস গুলাকে অ্যাফোর্ডেবল করা, একটা লাস্ট মাইল নেটওয়ার্ক এনশোর করা, যে আর কি টিয়ার 2 টিয়ার 3 সিটিতেও যদি আর কি যেন আর কি আমি তাড়াতাড়ি করে 5G পাই, এই জিনিসগুলোকে মানে কম্প্রিহেন্সিভলি অ্যানালাইজ করার জন্য আমাদের গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একটা এন্ড টু এন্ড পলিসি আসতে হবে। এবং এখানে হলে গিয়ে আর কি এমটপ, গভর্নমেন্ট, এরা আর কি নিজেরা একে অন্যের সাথে আর কি অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু অফকোর্স স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারাররা, জেনারেল মানুষজন, অন্যান্য মোবাইল এনেবলড সার্ভিস প্রোভাইডার্স লাইক এডুকেশন, টেলিমেডিসিন, ই কমার্স এটসেট্রা এটসেট্রা, এদের সবাই কমেন্টের একটা প্রয়োজন আছে, যেন আর কি আমরা এই নেটওয়ার্কটা আর কি বাংলাদেশে আসলে যেভাবে করে ইকোনমিক বেনিফিট হতে পারে আদার দ্যান এভরিথিং এলস, ওই সবগুলোকে যেন আর কি আমরা কম্প্রিহেন্সিভলি চিন্তা ভাবনা করতে পারি। বাট অ্যাজ অফ নাও আমরা হলে গিয়ে আর কি যেটা দেখেছি, যে আর কি বিটিআরসি থেকে আর কি একটা পলিসি এসেছে, ওটা নিয়ে হলে গিয়ে আর কি কমেন্ট করা হচ্ছে, এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রোভাইডাররাই হলে গিয়ে আর কি এটাকে ফরওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূল কাজটা করছে। কিন্তু আমার মতে এখানে আরো অনেক পার্টি ইনভলভ হতে পারে, যারা তাদের মূল্যবান মতামত দেওয়ার মাধ্যমে হলে গিয়ে আর কি এই জিনিসটা আরো বেশি কম্প্রিহেন্সিভ হবে এবং ফর দ্য পিপল হবে। Thank you, Salman Bhai. So it seems that starting from operator to regulator to end user to e-commerce to the brands, everyone is quite pumped up about 5G. Very interesting. Right now, আমি একটু তারিকুল কামরুল ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাবো যে ইভ্যালি অ্যাকচুয়ালি এই পার্টিকুলারলি রিয়েলমির সাথে 5G পেনিট্রেট করার জন্য কি ফার্দার কাজ করছে, বা ওনাদের যে পার্টনারশিপটা কিভাবে রোল আউট হচ্ছে, এটা সম্বন্ধে একটু জানতে চাবো। ওকে, ধন্যবাদ সারে ভাই। আসলে আপনারা সবাই জানেন যে ইভ্যালি মার্কেটে সবসময় ট্রেন্ড সেট করে। সো এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যদি আমি বলি 5G অল্প কিছু টপ এন্ড সেট আছে, যেটা আসলে সবার জন্য সহজলভ্য না। তো ইভ্যালি অ্যাজ এ ট্রেন্ড সেটার আমরা মার্কেটে প্রথম এক্সক্লুসিভলি 5G ফর অল, আমাদের স্লোগানটা আপনি হচ্ছে বুঝছেন, রিয়েলমির সাথে আমরা নিয়ে আসছি 5G ফর অল। This will be affordable, this will be smart, this will be the interesting device of this 2021 for Bangladeshi people. Realme already Bangladesh একটা পপুলার, ওয়ান অফ দ্য পপুলার ব্র্যান্ড, এবং ইভ্যালি অ্যাজ দ্য মার্কেট লিডার ইন ই কমার্স আমরা চাই আমাদের সবসময় গ্রাহকদেরকে সবচেয়ে ভালো অফারটা দিতে। আপনি হয়তো বা জানেন আমাদের এই মুহূর্তে 5 মিলিয়নের উপর আমাদের কাস্টমার বেজ আছে। 5 মিলিয়ন কাস্টমার বেজ মানে কিন্তু আসলে 5 মিলিয়ন ফ্যামিলিজ, হাউসহোল্ড, অর্থাৎ প্রায় 20 মিলিয়ন কাস্টমার আসলে আমরা সার্ভ করছি এই মুহূর্তে। এবং
আমাদের এই যখন 5G ফর অল যে ডিভাইসটা রিয়েলমি 5G যখন লঞ্চ হবে, এই লঞ্চের সাথে সাথে কিন্তু আমরা এই যে 20 মিলিয়ন কাস্টমার গ্রাহক হতে পারে মিনিমাম, তাদের সবাইকে কিন্তু আমরা একটা পুশ নোটিফিকেশন এবং একটা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কিন্তু সবাইকে মুহূর্তের মধ্যে জানিয়ে দিব। এবং যেটা আগে বলে গেলেন রাসেল ভাই বা সালমান ভাই, আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের যেই দিকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে, সেটা করার জন্য কিন্তু আমাদের এই 4G 5Gর এই রেভুলেশনটা দরকার। আমি জাস্ট একটু ছোট্ট এক্সাম্পল দেই। আমরা 3Gতে আমাদের হাইয়েস্ট স্পিড থাকতো 10 Mbps, সেখানে 4Gতে আমরা 100 to 300 Mbps এ যেতে পারতাম। এই 5G সেটগুলো এনেবল কিন্তু 10 to 30 Gbps। আপনি জাস্ট বুঝেন Gbps অর্থাৎ কি রকম রেভুলেশন এই সেটগুলো দিবে স্পিড। ইটস অল অ্যাবাউট স্পিড, ইটস অল অ্যাবাউট স্টাইল। এবং এটা যখন কাস্টমাররা ইউজ করা শুরু করবে, আপনি 5Gতে আমাদের শুধুমাত্র যে আমরা ফোনের যে ইন্টারনেট ইউজ করি তা না, 5G টেকনোলজিটা পুরো আসলে রেভলিউশনাইজ করে দিবে আমাদের পুরা আমাদের যে আজকে জীবন সেটাকে, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে হোক, সেটা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে, সেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের শপিং এর জন্য, ফুল লাইফস্টাইল উইল বি চেঞ্জ থ্রু দিস 5G। এবং রিয়েলমি এবং ইভ্যালি এই জায়গাটাই বদ্ধপরিকল্পনা যে আমরা বাংলাদেশের মানুষের জন্য ডিজিটাল যে রেভলিউশন সেটাকে শুরু করতে চাই। 5G ফর অল, সবসময় আমরা চাই যে এই সেটগুলো যাতে দাম এমন না থাকে যে সবাই যাতে এই বেনিফিটটা না পায়, এরকম জানি না হয়। আমরা একটা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে এই রিয়েলমি লঞ্চ করছি। দিস উইল দ্য বেস্ট প্রাইস ইন বেস্ট সেট। এবং আমার মনে করি যে বাংলাদেশের মানুষ এটাকে অনেক বেশি পছন্দ করবে এবং এই টেকনোলজিকে এমব্রেস করবে। সামনের দিনে আমরা যেভাবে জিডিপি গ্রো করছি, এই করোনার মধ্যেও যেভাবে ফাইট করছি অ্যাজ এ বাংলাদেশি ফাইটিং নেশন, আমরা ইভ্যালি এবং রিয়েলমির সাথে থাকবো এই ডিজিটাল রেভলিউশনে। এই 5G সেটটার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আমরা একটা ভালো চেঞ্জ এখানে আনবো এবং সবার জন্য এই 5G সেটটা আমরা যত জলদি সম্ভব তাদেরকে পৌঁছে দিব। এই ঈদ আসতেছে, ঈদের সময় আমাদের একটা বড় ফেস্টিভ্যাল। এই সময় ইভ্যালি এবং রিয়েলমি এই ঈদ উৎসবে মানুষের সাথে থাকবে এই 5G হ্যান্ডসেটটিকে নতুনভাবে নিয়ে এসে। ধন্যবাদ শারি ভাই। থ্যাংক ইউ তারিকুল কামরুল ভাই। এক্সাইটিং টাইমস ahead, I must say. সো এখন আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে চাবো ওয়াসেক সাজ্জাদ ভাই, যিনি ব্র্যান্ডিং এ আছেন রিয়েলমিতে। সিন্স আপনি ব্র্যান্ডিং এ আছেন, আমি একটু জানতে চাবো যে তারিকুল কামরুল ভাই বললেন যে 5G নিয়ে ওনাদের একটা স্লোগান এসেছে 5G ফর অল। সো এটা নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই আই এম শিওর অ্যাওয়ারনেস এর বিভিন্ন প্ল্যানস এন্ড ক্যাম্পেইনস প্ল্যান করেছেন। সো এটা নিয়ে যদি একটু ডিটেইলস আমাদের সাথে শেয়ার করতেন। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। আশা করি শুরুতেই সবাই যারা আমাদেরকে লাইভ দেখছেন তারা পরিবারের সাথে সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। যেটা আজকে এই আলোচনার শুরু থেকে আমাদের যারা অংশীজন আছেন, যারা শুরু থেকেই বলছেন, প্রত্যেকের কথা থেকে কিন্তু একটা জিনিস খুব ভালো মতো বোঝা যাচ্ছে যে এটা ই কমার্স হোক কিংবা স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রি হোক কিংবা টেক রিভিং ইন্ডাস্ট্রি হোক, আমাদের দেশে যারা তরুণ আছে তারা শতভাগ 5Gর প্রতি ইন্টারেস্টেড। আর সেই ইন্টারেস্টের জন্য এবং সামনের দিকে ফিউচার রেডি জেনারেশন তৈরি করার জন্যই কিন্তু রিয়েলমি এজ এ টেক ট্রেন্ড সেটিং এবং ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং স্মার্টফোন ব্র্যান্ড কাজ করে যাচ্ছে। এবং আমাদের যে মূল মন্ত্র সেটা হচ্ছে 5G ফর অল। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে যেহেতু 5Gতে অনেকগুলো টেকনিক্যালিটিস রয়েছে, সেটা আসলে সহজভাবে তরুণদেরকে কিভাবে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি। তো সবাই যারা আজকে আমাদের দেখছেন তাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কিছু খুবই সাধারণ এবং সিম্পল উদাহরণের মাধ্যমে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কিছুদিন আগেই আপনারা হয়তো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমরা শুরু করেছি রিয়েলমি 5G একাডেমি। রিয়েলমি 5G একাডেমির মূল কাজ হচ্ছে 5G এই যে সুবিধাগুলো বা বেনিফিটগুলো আমরা বিভিন্নভাবে বলছি সেটা খুব সহজভাবে তরুণদের সামনে তুলে ধরা, যাতে সবাই এই বেনিফিটগুলো বুঝতে পারেন। একটা জিনিস আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যে সুবিধাগুলো নিয়ে বললেই শুধু আসলে চলবে না, সবাই যদি সুবিধাগুলো বোঝেন এবং অন্যদেরকে বুঝতে সাহায্য করেন তাহলেই কিন্তু সেই ইকোসিস্টেমটা আরো খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে এবং একটি স্ট্রং ইকোসিস্টেম হবে। তো কিছুদিন আগেই যে আমাদের প্রথম পর্ব এসছে সেখানে কিন্তু রিসারাত ভাই খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন যে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি খাতে কিভাবে আমূল পরিবর্তন আনবে 5G। এবং এর মাধ্যমে কিন্তু সামনে আরো অনেকগুলো পর্ব আসছে, সেখানে আমরা আরো বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয়ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রিয়েলমি আসলে টেক ট্রেন্ড সেটিং ব্র্যান্ড হওয়ার পাশাপাশি তরুণদের সাথে খুব বেশি সম্পৃক্ত। আর এ কারণেই কিন্তু তরুণদের মতামত আমাদেরকে ভালো মতো জানতে হবে। তো আমাদের দেশে যারা তরুণদের জন্য কি অপিনিয়ন লিডার আছেন বা তরুণ আছেন তাদের মতামত আমরা কিছুদিনের মধ্যেই অফিসিয়ালি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। সেটা ডিবেট হতে পারে, আলোচনা হতে পারে। এটা দুটো কারণ, একটা হচ্ছে তরুণদের মতামত আমাদের জানতেই হবে, কারণ আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে তরুণ। আর পাশাপাশি তারা যে মতামতগুলো দিবেন, তারা যে স্পেসিফিকেশনের যে ডিজাইন এবং স্টাইলের স্মার্টফোনগুলো চাচ্ছেন
আমরা রিয়েলমি থেকে সেটা 5G তে কনভার্ট করে 5G স্মার্টফোন হিসেবে নিয়ে আসবো, যাতে তরুণরা ফিউচার রেডি থাকতে পারেন। তৃতীয়ত আরেকটা খুবই মজাদার বা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, আমরা আমাদের লঞ্চের শুরু থেকে 2018 থেকে যখন আমরা কাজ করছি, প্রত্যেকটি স্মার্টফোন বা প্রত্যেকটি ক্যাম্পেইনে আমরা তরুণরা যে জিনিসটার সাথে সহজে রিলেট করতে পারেন সেই জিনিসগুলোর সাথে একাত্মভাবে কো ব্র্যান্ডেড ভাবে কাজ করে আসছে। তো 5G বলতে সবার মাথায় যে প্রথম যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে স্পিড এবং পারফরমেন্স। সেই স্পিড এবং পারফরমেন্সের সাথে তরুণরা যাতে খুব সহজে একাত্ম হতে পারেন, এজন্য আমরা যে রিয়েলমি 8 5G লঞ্চ করতে যাচ্ছি, সেটার জন্য আমরা গ্লোবালি দ্য ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ফ্র্যাঞ্চাইজের সাথে কোলাবোরেশন করেছি, যাতে ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস 9 যেরকম আমাদেরকে বলছে দ্য ফাস্ট সাগা পারফরমেন্স এবং স্পিডের ক্ষেত্রে, সেটার মাধ্যমে যাতে আমরা একটা ম্যাসিভ অ্যাওয়ারনেস গড়ে তুলতে পারি এবং এন্টারটেইনিং ওয়েতে তরুণদেরকে বোঝাতে পারি। চতুর্থত যে জিনিসটা হচ্ছে, আমরা আমাদের শুরু থেকেই, অনেকেই হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে দেশে যারা তরুণ প্রজন্মের কি অপিনিয়ন লিডার আছেন, আমাদের রিয়েলমি কমিউনিটি যেটা আছে, যেটার সদস্য মাত্র 1 বছরে প্রায় 2 লাখের কাছাকাছি, তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি, বিভিন্নভাবে মতামত জানতে চেয়েছি এবং তাদের এই মতামতের প্রেক্ষিতেই কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত স্মার্টফোন নিয়ে আসি। একটা জিনিস ক্লিয়ার করা খুব দরকার, অন্যান্য স্মার্টফোনদের সাথে আমাদের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে ট্রেন্ড। আমরা বলছি আমরা টেক ট্রেন্ড সেটিং, এই জন্যই দেখা যায় যে প্রতি মাসে আমরা নতুন নতুন স্মার্টফোন নিয়ে আসছি, ট্রেন্ডি যারা তারা যাতে ট্রেন্ডের সাথে তাল মেলাতে পারেন সেজন্য। এবং সবশেষে যে ঘটনাগুলো বলতে চাই, যে আজকে আমরা যে কথাগুলো বলছি, যে বা ইনিশিয়েটিভ গুলোর কথা বলছি, সেটা কিন্তু জাস্ট স্টেপিং স্টোন। আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আজকে আমরা ডেইলি স্টার এখানে আছে, ইভেলি আছে, সালমান ভাই ইন্সপেরা থেকে আছেন, এটিসি থেকে তুষার ভাই আছেন, সবাইকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই এবং সামনে আমাদের যে 5G ইনিশিয়েটিভ 5G ফর অল, সেটা আরো সামনে এগিয়ে যাবে এবং আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে পারবো। তো সবশেষে এটাই বলতে চাই যে পিছিয়ে থাকার বা পিছিয়ে পড়ার দিন আসলে শেষ, আমরা সবাই একসাথে মিলে গড়বো আগামী দিনের নতুন 5G বাংলাদেশ। ধন্যবাদ শাহরিয়ার ভাই, ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ওয়াসিক ভাই। অনেকগুলো বেশ কয়েকটা প্ল্যান শুনতে পারলাম আমরা 5G নিয়ে অ্যাওয়ারনেসের জন্য রিয়েলমি করছে, গ্লোবালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোকালি, উইচ আর ভেরি ইন্টারেস্টিং। এখন আমি একটু আবার তুষার আপনার কাছে চলে আসবো, যে অনেক ডিসকাশন হলো, অনেক কথা শুনলাম, একটু জানতে চাবো যে আপনার নিজের পার্সোনাল লাইফস্টাইলে 5G কি ভূমিকা রাখবে, যদি আপনি আপনার প্রেক্ষাপট থেকে চিন্তা করে বলেন। ধন্যবাদ শাহরিয়ার ভাই। যদি হচ্ছে আমাদের প্রেক্ষাপটে বলি, আমাদের দেশের অ্যান্ড ইউথদের প্রেক্ষাপটে, সবার আগে 5G হচ্ছে যে জিনিসটা অফার করে, সবাই যেটা বলতেছে, আমিও যেটা এর আগে বললাম, সেটা হচ্ছে স্পিড। 5G 4Gর তুলনায় একটা অনেক বড় লিপ, অ্যান্ড স্পিডের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা হিউজ অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যাবে। তো আমরা যখন হচ্ছে মোবাইল ডিভাইসগুলো ব্যবহার করি, অ্যান্ড অনেক সময় দেখা যায় যে হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় অনেকজন মানুষ হয়ে গেলাম, তখন হচ্ছে 4Gর একটা লিমিটেড ক্যাপাসিটি আছে। এক জায়গায় বেশি মানুষ হয়ে গেলে তখন নেটওয়ার্কটা একটু দুর্বল হয়ে যায়, একটু ডাউন হয়ে যায়। 5Gর ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই জায়গায় একটা হিউজ অ্যাডভান্টেজ পাবো, কারণ 5G অনেক বেশি, প্রায় 100 গুণ বেশি ক্যাপাসিটি নিতে পারে 4Gর তুলনায়। তো আমি একটু ভিড়ালা জায়গায় গেলাম যেখানে অনেক মানুষ, কিঞ্জি অবস্থা, সেখানেও আমার হচ্ছে নেটওয়ার্কে কোনো ইস্যু হবে না, বোথ সেলুলার অ্যান্ড যদি ইন্টারনেটের কথা বলি। এরপর হচ্ছে অ্যান্ড আমি সহ যারা ইয়াং আছি তারা হচ্ছে সারাদিন প্রচুর মোবাইল ইউজ করি, মোবাইলে ব্রাউজিং, গেমিং, ভিডিও স্ট্রিমিং, এগুলো সবকিছুই হয়। অ্যান্ড এগুলো সবকিছুর জন্য তো ফাস্ট নেটওয়ার্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড 5Gর সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা আমার কাছে পার্সোনালি যেটা লাগছে, সেটা হচ্ছে যে খুবই লো ল্যাটেন্সি। 5Gর ল্যাটেন্সি জাস্ট 1 মিলি সেকেন্ডের পর্যন্ত নামতে পারে, মানে 1 ms, অলমোস্ট কোনো ডিলে নাই, ইনস্ট্যান্ট বলা যায় আর কি। তো বর্তমানে আমি সহ আমার যে ইউথরা আছে, আশেপাশে যারা ফ্রেন্ডরা আছে, তারা সবাই হচ্ছে গেমিং এর প্রতি যথেষ্ট ফোকাসড। তো গেমিং ইন্ডাস্ট্রি এখন বড় হচ্ছে, অ্যান্ড এই ল্যাটেন্সি, লো ল্যাটেন্সি জিনিসটা গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতে যথেষ্ট সুবিধা করবে আমার যতখানি মনে হয়। এরপর হচ্ছে আমি কিছু জিনিস দেখতে ইন্টারেস্টেড বাংলাদেশে, সেটা হচ্ছে হয়তোবা অদূর ভবিষ্যতে আমি দেখবো, যেমন হচ্ছে সেলফ ড্রাইভিং কার। এইটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি অনেক কথাবার্তা হচ্ছে, এটা নিয়ে আমি যথেষ্ট ইন্টারেস্টেড। এটা 5Gর কারণে সম্ভব হবে। গাড়িগুলো নিজেদের সাথে নিজেরা কমিউনিকেট করবে, রিয়েল টাইম ম্যাপ দেখে হচ্ছে চলাচলা করবে প্রিসাইশন ভাবে। দেন হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে মেডিকেল লাইন নিয়ে আমি খুব ইন্টারেস্টেড। বর্তমানে একজন বললো, আমাদের মধ্যে একজন বললো যে শুরুতে যখন আমাদের 4G আসলো, তখন হচ্ছে আমরা অলরেডি 4G সুবিধা টেলিমেডিসিন অ্যাপের সুবিধা নিতে পারতেছি। তো 5G যখন আসবে তখন এই জিনিসটা আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে, যে যখন হচ্ছে কোনো রিমোট অস্ত্রোপচার করা দরকার, যখন ডাক্তার দূরে, তখন হচ্ছে 5Gর যেই লো ল্যাটেন্সি সুবিধাটা, সেটা নিয়ে হচ্ছে একটা অপারেশন অথবা একটা অস্ত্রোপচার, সেটা হচ্ছে রিমোটলি করা সম্ভব। দেন যেটা হচ্ছে আমি দেখতে ইন্টারেস্টেড, এটা অনেকেই বলেছে এর আগে, সেটা হচ্ছে VR অ্যান্ড হচ্ছে AR সেক্টরে। এই সেক্টরটা মোটামুটি বুম করার কথা 5Gর কারণে। যেমন আমরা যে এই ওয়েবিনারটা করতেছি,
তো এখন যদি আমাদের 5G নেটওয়ার্কটা স্টেবল থাকতো, এখন যদি স্থাপিত থাকতো, তাহলে হয়তো বা যারা ভিউয়ার্স আমরা যারা আমাদেরকে দেখতেছে তারা ও সরি কেটে গেছে। আচ্ছা, তো এখন আমরা যে হচ্ছে ইয়াতে জুম মিটিং এ আছি, এই যে ওয়েবিনারে আছি, তো এই ওয়েবিনার যদি হচ্ছে আমাদের রিয়ালিটিতে দেখতো, আরো অনেক কাছে দেখতে পারতো, আরো অনেক জীবন্ত লাগতো তাদের কাছে। এছাড়াও ভিজুয়াল ইন্টারাকশনের যে ব্যাপারগুলো, এগুলো হচ্ছে এআর বা অগমেন্টেড রিয়ালিটির মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন হবে। আমরা যেরকম সায়েন্স ফিকশন মুভিতে দেখি যে সবকিছু হচ্ছে টাচ করে ভাসতেছে স্ক্রিনে, এইসব জিনিসগুলো আরো অনেক বেশি কাছাকাছি চলে আসবে। তো মূল কথা হচ্ছে 5G আমার কাছে কেবল একটা আপগ্রেড এমন না, আমরা বর্তমানে অনেকাংশেই হচ্ছে ইন্টারনেট নির্ভর, অ্যান্ড যেটা হচ্ছে ওয়াসিক ভাই বললো, আমরা হচ্ছে ইউথরা সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট নির্ভর, এবং যেভাবে বর্তমানে আমরা ইন্টারনেট থেকে সুবিধা নিচ্ছি, ইন্টারনেট ব্যবহার করছি, তার অনেকটাই নতুন করে ভাবতে হবে 5G সুবাদে। থ্যাংক ইউ তুষার আপনাকে। আপনার লাইফস্টাইলে 5Gর কি ইম্প্যাক্ট হবে এটা আসলে যখন শুনলাম এবং ইমাজিন করলাম, উই আর অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি হোপফুল যে 5G আসার পর যাতে আমরা এরকমই পরিবর্তন দেখতে পারি আমাদের জীবনাচরণে। উই আর অলমোস্ট আমাদের এই প্যানেল ডিসকাশনের শেষ প্রান্তে। লাস্টলি আমি বিফোর we draw the curtain, I would like to know from Mr. Reeves Lee, branding director of Realme smartphone, that since you had heard what our distinguished panelists had to say about 5G and its rollout plan, so what would be your final thoughts? All right. Thank you. Thanks for such a wonderful sharing. So far, we've known more information from different industries like e-commerce, platform and consumers' preference, or the future demands on the 5G devices. I think those information just helps the brand to provide better products and service to the market and all consumers here. I think during this meeting, even now we are having this online discussion regarding to the 5G, we can see some small lag during the live, or maybe you can see the camera quality to different guests are still not the same. Some of them can be improved as well. I think from this perspective, maybe for better online coordinating during the home office, 5G devices is necessary. And Realme are just introducing one shortly. Realme, as the popularizer of 5G, will keep working on bringing the best trend-setting 5G devices with reasonable price to make 5G for all really happen. And we are trying to accelerate the progress of making the world digital to make everyone much more innovative with rich IoT products as well. So I say stay with us and dare to be Realme. Thanks. Thank you, Reeves, for your final thoughts. So we are right now on the verge of wrapping up. It was a very lively discussion. আমরা 5G নিয়ে অনেক কথা শুনলাম, পার্টিকুলারলি ডিভাইস এন্ড থেকে, ইকোসিস্টেম এন্ড থেকে, ইভেন বাংলাদেশের ইয়ুথরা 5G অ্যাডপশন নিয়ে কি চিন্তা করছে সেটাও সম্বন্ধে জানতে পারলাম। টু বি অনেস্ট, যেহেতু আমি জার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করছি এবং আমরাও অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিডার এবং আমাদের যারা ইউজার বা আমাদের যারা কনজিউমার আছে আমাদের প্রোডাক্টের, তাদের কাছ থেকে আমরা ফিডব্যাক পাই এবং ওনাদের কাছ থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছি যে 5G is something that's going to change the very way how we think technology is going to be consumed as a whole. এবং এক্ষেত্রে পার্টনার হিসাবে ইকোসিস্টেমের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে 5G কে অ্যাডপ্টেবল করে সবার কাছে নিয়ে আসার জন্য। এক্ষেত্রে অ্যাফোর্ডেবিলিটি এবং এন্ড ইউজারের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে ইকোসিস্টেমের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে, দে নিড টু বি রিয়েলি অ্যালাইন্ড, অ্যান্ড ইটস গুড টু হিয়ার যে মেনি অফ দেম অলরেডি আর, অ্যান্ড মেনি অফ দেম আর প্ল্যানিং টু গো অ্যাট দ্যাট ডিরেকশন। সো আমি এখানেই এই কথা বলেই শেষ করছি যে ইয়ুথরাই অ্যাকচুয়ালি 5Gর ফার্স্ট অ্যাডপ্টার হবে এবং বাংলাদেশ যেহেতু তাদের ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ডকে একদম প্রপারলি এখন রিপেন করে নিয়ে আসতে পারবে, সো উই আর এক্সপেক্টিং যে রিয়েলমি, ইন্সপেরা, ইভ্যালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটিসি এবং ডেইলি স্টারের ডিসকাশন থেকে আমরা সে তথ্যগুলোই পেলাম। তো সবাইকে এই কথা বলেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করার জন্য। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।